से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लोग कोरोना के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हमारी फीसिस के रिगार्डिंग सिम्पटी के आधार पे जैसे कि कोर्ट ने डिसीजन लिया है, कुछ डिसीजन लिया जाए। बट उन्होंने डिसीजन तो क्या लेना है, हमारे बच्चों को डिटेन करने का नोटिस तक भेज दिया है कि डीसी जलंधर ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਐਨਓਸੀ ਰੱਦ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ करे। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम पिंकी बांसल है जी। हाँ मैम, आप आज यहाँ पे आए हो, ये एप्लीकेशन आपके हाथ में है। हाँ जी क्या सर। कहना चाह रहे हो आप? सर मैं यहाँ पे आज डीसी साहब से मिलने आई थी। ठीक है सर, मेरे बच्चे बीवीएम स्कूल किचलू नगर में पढ़ते हैं। मैं उनसे कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम लोग कोरोना के कारण फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो हमारी फीसिस के रिगार्डिंग सिम्पटी के आधार पे जैसे कि कोर्ट ने डिसीजन लिया है, कुछ डिसीजन लिया जाए। बट उन्होंने डिसीजन तो क्या लेना है, हमारे बच्चों को डिटेन करने का नोटिस तक भेज दिया है कि अगर फीसिस उनकी जमा नहीं होती हैं तो बच्चों को डिटेन कर दिया जाएगा। नए सेशन शुरू हो गए हैं, उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई जा रही हैं। हम पे बार बार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप हम बच्चों की फ़ीस जमा कराएं, अदरवाइज़ उनको डिटेन किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, राइट टू एजुकेशन है, तो फिर क्यों स्कूल हम पे ये प्रेशर डाल रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ पे कंजकें आई हुई हैं, कंजकों का दिन है, कंजकें यहाँ आई हैं कि प्रशासन उनका ये सुने। अगर राइट टू एजुकेशन है, वैसे तो कहते हैं कि गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड को मिलने तक को तैयार नहीं है प्रशासन। इसी रिलेटेड आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। सीबीएसई का रूल है कि अगर किसी की 2 लड़कियां हैं तो उसमें एक लड़की की एजुकेशन फ्री की जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आप क्या कहते हो? सर सीबीएसई का रूल, सर ये लड़कियों के लिए एजुकेशन का जो रूल उन्होंने बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है, पर मुझे लगता नहीं है कि अगर उन सरकार का कोई कोर्ट का फैसला नहीं मान रही तो मेरे को नहीं लग रहा है कि कहीं पे ये भी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा। आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल की तरफ पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हो? सर गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाने के लिए जिस तरह से आजकल का स्टेटस बन चुका है कि हर कोई प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा है। पहले तो जिस समय सरकारी स्कूल के हालात उस हिसाब से नहीं थे कि हम लोग वहाँ पे पढ़ाते, लेकिन अब जिस तरह से आगे सरकार दिख रही है, प्राइवेटाइजेशन का हाल हो रहा है, तो लग रहा है कि दोबारा लोग गवर्नमेंट स्कूल की तरफ ही जाएंगे। नहीं, कैप्टन साहब कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको हमने स्मार्ट स्कूल बना दिया। इसके बारे में आप क्या? सर कैप्टन साहब तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक पेरेंट्स को उस बिलीव तक तो पहुँचने दीजिए। उनको टाइम लगेगा, बिलीव आएगा तभी वो उस लेवल तक पहुँच के देखेंगे ना कि हाँ उतनी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। आप अपनी तरफ से पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहते हो? सर पेरेंट्स के साथ साथ सर मैं तो पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि स्कूल माफिया से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है आप आइए, हम लोग आपके साथ हैं। आप हमारे साथ चलेंगे तो सब हम लोगों की अगर ये इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोगों की बात सरकारों को सुननी ही पड़ेगी, सुननी चाहिए। अगर हम लोग, सर बच्चे हमारे आज से नहीं पढ़ रहे हैं, 12-12 साल से पढ़ रहे हैं। अगर हम 12 साल से नहीं आए हैं, आज आए हैं तो कोई प्रॉब्लम की वजह से आए हैं, उनको सुनना चाहिए हमारी बात। ठीक। मैं कीमती रावल हाँ, सोशल एक्टिविस्ट हाँ। पिछले 35 साल तो समाज की सेवा च लग्या और बड़े बहुत साल इन्हें 35 सालों से मैं ये देखा कि इदा की मजबूर और लाचार सरकार मैं आज तक नहीं देखी जो अज है। वो किस तरह? तुम देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिता पेरेंट्स की फेवर च कि सिर्फ तुम ट्यूशन फीस देनी है, उसनों इंप्लीमेंट कराने लई पेरेंट्स नूं सड़कों ते आना पिया। 7 तरीक नूं असीं 150 पेरेंट्स लैके डीसी साहब नूं मिले। आ देखो उन्होंने कॉपी ते 100 पेरेंट्स के साइन है तुहाडे सामने है। और उसके बावजूद अज 14 दिन बीतण तो बाद डीसी साहब ने कोई ऑर्डर नहीं कढ़िया, कोई एक्शन नहीं लिता। तुसीं देखो आ डीसी जलंधर का ऑर्डर है। डीसी जलंधर ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਜਕ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 108 ਕੰਜਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ बहुत इज्जत करते हैं और करते रहेंगे कि आके असी फिर 2 ही कंजक लैके आए तो उन्होंने आके दसिया कि डीसी साहब नूं मिल लीए। चलो डीसी साहब नहीं है
ADC ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਉਸ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਤੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਕੰਜਕਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਹਾਮਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਮਰਦਨੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਿਸਾਸੁਰ ਮਰਦਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੰਜਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੋਲੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੀ NOC ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ NOC ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੱਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਈਏ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੇਬਸ, ਲਾਚਾਰ ਔਰ ਡਰਪੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਨਏਡਡ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਏਡਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਏਡਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਡਿੱਕੇ ਨਾ ਚੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਚੱਲ ਬਈ ਤੇਰੀ NOC ਰੱਦ ਬਈ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਕਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ੁਰਤ ਰੱਖੋ ਯਾਰ, ਦਮ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਛੱਡੋ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। थैंक यू। ज़्यादा बंदे नहीं जाने, ज़्यादा बंदे वाला काम ना करें। चलो ही चलो ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਨਾਲ ਆਇਆ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿੰਘ ਕੰਜਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਪੂਰਾ। ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਗਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है, ये भी दे दो।